Good morning, everyone. How are you all? Good morning, ma'am. Have you enjoyed your weekend? Yes, join quickly. जल्दी join agree. Just time ಬೇಕು ನಿಮಗೆ join ಆಗಕ್ಕೆ. Only 15. ಎಲ್ಲದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾರೇನ್ರಿ ಅವರು? Just 15 students. ಎಷ್ಟೋ 3 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. Only 24 strength. Students, join quickly. There is 24 in strength.
ऑनलाइन क्लास के okay. Leave others. What we have discussed in our last class? What we have discussed? Good morning. What we have discussed? ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಟರ್ಡೆ Objectives of manufacturing industry, ma'am. Objectives of manufacturing industries. Yes. Have you understood everyone? Objectives of manufacturing industries. Chat box ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. Have you understood objectives of manufacturing industries? Students. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? What are those objectives? What are those objectives? ಅರ್ಥ ಆಗದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೆನ್ ಒಂದೇ ರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದೆನ್ others who didn't understood any of the point raise your hands ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ದನ್ ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷತಾ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಕ್ಷತಾ ನೋ ಡೌಟ್ ಎರಡೇ ರೀ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಅದ್ರಾಗ ಇಬ್ಬರೇ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಅದು ಎರಡೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾಕ್ರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಶಾಲಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ increase flexibility, element of safety, maintenance of quality ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ okay no doubt in that shall I move next topic start ಮಾಡ್ಲಿರಿ okay see your next topic in manufacturing industries problems major problems faced by the manufacturing industries in the India or in any country what are the problems or what are the major
drawbacks or what kind of problems the manufacturing industry are facing. The first one is lack of skilled labor. See, this is the one major drawback to the manufacturing industry. Still today, these manufacturing industries are not getting a skilled labor in their factory. Skilled labor means the expertise laborers, the person who have a knowledge, the person who have a complete knowledge about the manufacturing process, the person who have a complete knowledge to how to handle the process of manufacturing, how to handle the problems are faced by the each and everyone in the factory labors. See, the first drawback, the first problems faced by the manufacturing industry, it may be in India or in any other country, the first one is lack of skilled labor. Till today, ಇವತ್ತಿನ ತನನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಲೇಬರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ who didn't complete their education, who have stopped their education in the middle, those people are going for the factory work. ಆ ಥರದ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವರಿವನ್? Are you able to listen? Is it audible? Students, is it audible? Okay. See, skilled labor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? The person who have a complete knowledge about the product. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕವರ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಥರದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯೂತ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವ್ರ ಯೂತ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಸೇಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂತ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಈ ಥರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ they are appointing unskilled labor for their manufacturing process. Understood first point? First point I have type 3. Are you there? So, shall I move to the second point? Inventory and project management. See, this is a second major problem, that inventory and project management. See, here inventory and project management means the manufacturing industries are failing in the maintenance of inventory. They are not able to maintain a correct, exact inventory figures or sustainable inventory in their factory.
and project management, they are unable to know or they are unable to handle a big kind of projects. And ಇಲ್ಲಿ many of the ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ನಾಲೆಜಬಲ್. ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮೇ ಬಿ 2000 to 1500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತರಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂಥ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. These unskilled labor are unable to handle the inventory. So this is the major drawback. This is the major problem of manufacturing industries. So shall I move to the next one? Understood first 2 points? Everyone? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? First 2 points. Okay, then consumerism trends. See, this is the major problem to a manufacturer. This is the major problem, a big problem to the manufacturing industry. That is consumerism trends. The manufacturing industries how to produce their products according to the taste of the consumer, according to the needs of the consumers, according to the trends created or generated by the consumers, because consumer mindset is what? This is not a stable mindset. They don't have a stable mindset. Or prati season wise or day by day. Which one? Inventory and project management, right, Rajeshri? Rajeshri, which one? Inventory and project management. Okay, listen. I will tell once again, that is inventory and project management. See, what do you mean by inventory management? Inventory management ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2000 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 2000 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು 2200 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅದ, ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2000. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು? ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2200 ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ how much amount of raw material you are going to use for your production purpose, that is inventory management. ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ, ಸೊ 2000ಕ್ಕೆ 2200 ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೀಪ್ ಅಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. ನೀವೀಗ ನಿಮಗೆ 2000 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.
some of the manufacturing will fail in that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಷೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಷೀನ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಷೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೆಪ್ ದ or they are not able to maintain the available raw material inventory. And project management, they are not able to supply or not able to satisfy the clients, consumers at in time. Understood? Rajeshri, now your doubt is clear? Okay, the next third point is consumerism trends. See, consumerism trends is nothing but the manufacturers should produce, how to produce goods according to the taste of the consumers, according to the needs of the consumers, according to the changes and trends of consumer mindset. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವತ್ತೊಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೀವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರ? ನೀವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಗೋತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋ ಟೀ ಕಾಫಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಹಾಟ್ ಟೀ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಈ ಮಂತ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಫೋನ್ ಅದ, ಈ ಮಂತ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದು 3 to 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು, ಹೈ 64 GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಹೈ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ 10 days ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ XYZ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಚರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫೋನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಮೊದಲಿನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಎವ್ರಿವನ್? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. Those who didn't understood these 3 points, please raise your hands. Students, I am asking you, those who didn't understood these 3 points, please raise your hands. Or if you had understood, please send the message in chat box. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು
So everyone is getting my point? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? Say yes or no. Yes. Yes. Okay. So shall I move? The next one, next problem is selling direct to the consumers. See, have you heard the name of e-commerce? E-commerce ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದರಿ? E-commerce ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The manufacturers directly selling their products to the consumers. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ they are going to produce the products, they are going to convert the raw materials into finished products. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್ಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಟು direct consumers. This is the old concept, but nowadays technology has changed, market place has changed, the environment of the market has changed. What is happening? The manufacturers are directly selling their goods to the consumers. For that purpose they have to maintain separate department. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಇವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ತಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೆಡೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನವಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಂಪನೀಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? So this is a major headache to the manufacturing industries. Because of that, they are not concentrating on the manufacturing process. Okay, understood? The next point is globalization. See, globalization means free to everyone. So any kind of company can come and they start the business. So globalization means any companies, they are free to start their business. Globalization ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ MNC ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ MNC countries what they will do, they will prefer for the standard quality, high technology ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, high standard machines ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. MNC ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ MNC ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ the Indian companies are not able to invest that much of amount. How much those MNC companies are investing in the manufacturing sectors.
those MNCs will use high standard quality maintain ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ machines ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ their design their quality the shape of the products the raw materials they are using those also high quality raw materials use ಮಾಡ್ತಾರೆ and they will produce the goods in time and they will also supply those goods in time and supply ಮಾಡ್ತಾರೆ okay they will always concentrate on the satisfaction of the customers profit ginta satisfaction customer satisfaction concentrate ಮಾಡ್ತಾರೆ plus they always try to grab the market by their price mechanism so ee ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ always so anyhow customers ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ MNC companies those where they are getting quality products in low price they move for those companies also ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ the next is attracting qualified leads see attracting qualified leads have you understood globalization ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರ see attracting qualified leads is nothing but modern marketing ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಆ ರೀತಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾರ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದಾವೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅದಾವು ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೆನ್ increasing revenue and sales see increasing revenue and sales means always these manufacturing industries have to concentrate on increasing their incomes ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು just reducing your expenses you have to increase your sales increase your revenues for that you have to give a quality advertisements ಕೊಡ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು which point Farad? See, this point is not a problem. Yes, for other business this is not a problem, but for manufacturing business this is a problem because just they know how to produce the goods and how to sell. They don't know how to increase the revenue. They don't know how to cut down the expenses. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ರಿ? Understood? Okay. Next one is maintenance and overheads. See, maintenance ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೀವು ಬೋನಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if they don't satisfied with the company rules and regulations, if they are not satisfied with the work, they are moving to the another companies. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಉಳಿತಾರೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಮ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಗ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ದವರು, ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, just try to understand. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ